Hello dear students, let us continue the next part of animal kingdom in the first unit of first PUC biology syllabus, and in this video I am going to explain the general characters of phylum Platyhelminthus. This is the fourth phylum in the group of invertebrates: Porifera, Coelenterata, Ctenophora, and the today's discussion part is with respect to the phylum Platyhelminthus. So moving to the general characters of phylum Platyhelminthus, the members of this phylum are called as flatworms. The Kannada name for this phylum is chappate hulagalu. ಇದನ್ನು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಲೋವರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಒಳಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ. The members of this phylum are called flatworms because of their flat body. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಚಪ್ಪಟೆಯಾದಂಥ ಬಾಡಿ ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ whatever the animal which is included in the phylum Platyhelminthus, all of them are known as flatworms. For all the phyla and all the members, the common names are given. Poriferans are called sponges. Members of coelentrates are called cnidarians. Members of Ctenophora are called comb jellies or sea walnut. Like that, members of Platyhelminthus are called flatworms. ಸೊ 4 ಫೈಲಮ್, ಇದು 4ನೇ ಫೈಲಮ್ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ಎಲ್ಲ ಫೈಲಮ್ ಒಳಗೂ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋವಂಥ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ, ಆ ಫೈಲಮ್ದ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಗಳಿಗೆ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದೇರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ದ ಕಾಮನ್ ನೇಮ್ಸ್ ಆರ್ ಗಿವನ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಫೈಲಮ್ Platyhelminthus ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ flatworms. Why the name is given like this? ಯಾಕೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ವರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಥವಾ ಕರಿಬೇಕು? Because these animals are given their name because of their flattened bodies. ಈಗ ಒಂದು ಗಿಡದ ಎಲೆನ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಇಫ್ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅ ಲೀಫ್ ಆಫ್ ಅ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ತೆಳ್ಳನೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಎಷ್ಟು ಚಪ್ಪಟೆಯಾದಂಥ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರ್ತದೆ. ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಓನ್ಲಿ the animals belonging to this phylum are having a complete flat body. That is why the members of this phylum are also called flatworms. Hope this sentence is clear for you. Then moving to the habit and habitat. Here there is little bit more explanation or more character in comparison to the members of other phyla what you have studied. In case of Porifera, all the members are available in the aquatic habitat, especially they are inhabiting the marine water. Coelenterata ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿನೂ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಮಗೆ ಮರೈನ್ ವಾಟರ್ ಒಳಗೆ ಸಿಗ್ತಾವ, ಕೆಲವೊಂದು ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ ಒಳಗೂ ಪೋರಿಫೆರಾನೂ ಇರಬಹುದು, Coelenterataನೂ ಇರಬಹುದು. ಬಟ್ Ctenophore members are completely available in the marine water. What about this phylum? ಇಲ್ಲಿ ಏನದ habit and habitat? See, the most of the members of this phylum are endoparasites. This is a new term with respect to the study of phyla. Endoparasite. Endo means inside, parasite means one organism dependent on another organism for basic requirements. Parasite is dependent organism. Always parasites are dependent on host. Say for example, lice. ಏನು ಈ ಲೈಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ,
ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿ, ಮನುಷ್ಯನ ತಲೆ ಒಳಗೆ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್. ಸೊ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟು ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ಬೇಸಿಕ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ದ ಹೋಸ್ಟ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್. ಯಾವುದು ಪ್ಯಾರಾಸೈಟಿಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತದ ಅದು ಹೋಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೆಸ್ಕೋತದ. ಸೊ ಎಂಡೋ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್, the members of this phylum are mostly endoparasites in animals including human beings. ಬೇರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಜೊತೆಗೆ ಮನುಷ್ಯನ ಬಾಡಿ ಒಳಗೂ ಇವು ಸೇರ್ಕೋತಾವೆ. ದೇ ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ದ ಬಾಡಿ. ಯಾವುದರ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟು ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೇ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಟೋಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಜಸ್ಟ್ ನೌ ಓನ್ಲಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಲೈಸ್. ಲೈಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಬಾಡಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೇ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಎಕ್ಟೋಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಟಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈಟ್ಸ್, ದನಗಳಿಗೆ, ನಾಯಿಗಳಿಗೆ, ದನಕ್ಕೆ ಈ ಗಂಟ್ಲದ ತೊಗಲ ಹತ್ತಿರ ಕೆಲವು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಹುಳಗಳು ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾವೆ, ಅವಕ್ಕೆ ಟಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇವು ಯಾವುವು ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆಲ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ. If the parasite remains on the body surface, it is called ectoparasite. ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಗಳು, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಂಟಮೀಬಾ ಹಿಸ್ಟೋಲಿಟಿಕಾ, ಮಲೇರಿಯಲ್ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್, ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಂ. ವೈ ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದೀಸ್ ನೇಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊರ್ತದೆ. ಎಂಟಮೀಬಾ ಹಿಸ್ಟೋಲಿಟಿಕಾ, ದಿಸ್ ಕಾಸಸ್ ಅಮೀಬಿಯಾಸಿಸ್. ಆಮಶಂಖ್ಯೆ ಅಂತ ಒಂದು ರೋಗದ ಹೆಸರನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಿರ್ತೀರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅಮೀಬಿಯಾಸಿಸ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಮಶಂಖ್ಯೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ಡ್ ಬೈ ಅ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಂಟಮೀಬಾ ಹಿಸ್ಟೋಲಿಟಿಕಾ. ದೆನ್ ವೆರಿ ವೆಲ್ ನೋನ್ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್, malarial parasite called Plasmodium vivax, or simply you can remember Plasmodium. ಎಂಟಮೀಬಾ ಇರಬಹುದು, ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಂ ಇರಬಹುದು. ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಂ ಕಾಸಸ್ ಮಲೇರಿಯಾ. ಸೊ ಇವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ, ದೆ ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ದ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ಹೋಸ್ಟ್ದ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆನೇ ಸೇರಿಕೊಂಡು ದೆ ಗೆಟ್ ಆಲ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಹೋಸ್ಟ್ ಬಾಡಿಯಿಂದ ತನಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಎಲ್ಲ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಅದು ಪಡ್ಕೋತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಟರ್ನ್ ಇಟ್ ಹಾರ್ಮ್ಸ್ ದ ಹೋಸ್ಟ್. ತನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಬೆನಿಫಿಟ್ಗಳನ್ನು ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ ತಕ್ಕೋತದೆ, ಮೀನ್ಸ್ ಪಡ್ಕೋತದೆ, ಬಟ್ ಹೋಸ್ಟಿಗೆ ಡಿಸೀಸ್ಗಳನ್ನು ಕಾಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ಹೋಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಹಾರ್ಮ್ಡ್. ಈ ಥರದ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಗಳಿಗೆ ಎಂಡೋ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಫೈಲಮ್, ಲಿವರ್ ಫ್ಲೂಕ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಆ ಲಿವರ್ ಫ್ಲೂಕು ಹೆಸರೇ ಹೇಳೋ ಹಾಗೆ ಇಟ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ದ ಲಿವರ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ದ ಲಿವರ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ದ ಟರ್ಮ್ ಎಂಡೋಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್ ಇನ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್. ಬರೀ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲದೆ ಇವನ್ ಮನುಷ್ಯನ ಬಾಡಿ ಒಳಗೂ ಸೇರ್ಕೋತಾವ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟರ್ನ್ ದೇ ಕಾಸ್ ದ ಡಿಸೀಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ದ ಟರ್ಮ್ ಎಂಡೋಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್. All the members are not endoparasites. Most of the members are endoparasites. And ಈ ಫೈಲಮ್ ಒಳಗೆ some members are free living. That means without harming any organism. ಯಾವುದೂ ಥರದ್ದು ಜೀವಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಲಾರ್ದೇ ತಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾವು ಬದುಕ್ತಿರ್ತಾವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಚ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದ free living flatworm. Try to concentrate on the term free living flatworm, or the free living member of phylum platihelmanthus is nothing but planaria. This is also member of platihelmanthus, ಬಟ್ ಇದು ಯಾರಿಗೂ ಯಾವ ರೀತಿ ಹಾರ್ಮನ್ನು ಕಾಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಯಾವ ಆ್ಯನಿಮಲ್ ಬಾಡಿ ಒಳಗೂ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಲಿವಿಂಗ್, ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನು ಬದುಕ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಥರದ್ದು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲಾನೇರಿಯಾ. ಎಲ್ಲಿರ್ತದೆ? ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ವರ್ಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ಮರೈನ್, ಕೆಲವೊಂದು ಉಪ್ಪು ನೀರೊಳಗೂ ಸಿಗ್ತಾವೆ, ಆರ್ ಇನ್ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್, ಎಲ್ಲಿ ನೀರು ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾವೆ. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಮರೈನ್, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇನ್ ಅದರ್ ವಾಟರ್ ಆಲ್ಸೋ, ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆ್ಯಸ್ ಡ್ಯಾಂಪ್ ಟೆರೆಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಹ್ಯಾಬಿಟೇಟ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನೀರಿನಿಂದ ಹಸಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಮಣ್ಣು,
ಅದು ಒಟ್ಟೆ ಡ್ರೈ ಆಗಿರಬಾರ್ದು. ಆಲ್ವೇಸ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ವೆಟ್. ಸಚ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡ್ಯಾಂಪ್ ಪ್ಲೇಸಸ್. ಎಲ್ಲಿ ನೀರು ಜಿನುಗ್ತಿರ್ತದೆ, ಯಾವ ಪ್ರದೇಶ ಯಾವಾಗಲೂ ಹಸಿಯಾಗಿಯೇ ಇರ್ತದೆ, ಇವನ್ ಅಂಥ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಏರಿಯಾ ಮೇಲೂ ಈ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಗಳು ಬದುಕ್ತಾವೆ. ಬಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೈಲಮ್ ಪ್ಲಾಟಿಹೆಲ್ಮಿಂಥಸ್ ಆರ್ ಎಂಡೋಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್. ಫ್ರೀ ಲಿವಿಂಗಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ರಿ. ವಿಚ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಟಿಹೆಲ್ಮಿಂಥಸ್ ಈಸ್ ಫ್ರೀ ಲಿವಿಂಗ್? ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ planaria. Remember about the examples and meaning of endoparasite. Then moving to the next character, this one is very interesting. The body forms. ಈ ಬಾಡಿ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನೋ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರನ್ನು ನೀವು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಫೈಲಮ್ ಸೀಲಂಟ್ರೇಟಾ ಅಥವಾ ನಿಡೇರಿಯಾ ಒಳಗೆ. There you come across the two body forms. One is polyp and another is medusa. Polyp is having tubular body form. Medusa is having umbrella body form. Polyp represents a sexual body form. Then medusa represents a sexual body form. In polyp, the mouth and tentacles are upwardly directed, and in medusa, the mouth and tentacles are downwardly directed. Example for the polyp form, Hydra and Adamsia. Example for the medusa form, Aurelia, which is called jellyfish. Body form in case of Platyhelminthus is very unique, and they have dorso-ventrally flattened body. What it means? Again, one more new term. Dorsal surface andre upper surface, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಭಾಗ. Ventral surface andre lower surface. Dorso-ventrally flattened. What it means? ನಾನು ಆಗಲೇ ಲೀಫದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡೆ. ಈಗ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೋತೀನಿ. ಪೇಪರ್. ನಾವು ಬಳಸುವಂಥ ಪೇಪರಿಗೂ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಡಾರ್ಸೋ ವೆಂಟ್ರಲಿ ಫ್ಲ್ಯಾಟನ್ಡ್. ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ದ ಪೆನ್, ನಾನು ಪೇಪರ್ ಬದಲಿ ಪೆನ್ನನ್ನು, ಸ್ಕೆಚ್ ಪೆನ್ನನ್ನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಐ ಡೋಂಟ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಡಾರ್ಸೋ ವೆಂಟ್ರಲಿ ಫ್ಲ್ಯಾಟನ್ಡ್. ಯಾಕೆ? ನೀವು ಪೆನ್ನು ಅಥವಾ ಸ್ಕೆಚ್ ಪೆನ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಇರ್ತದೆ, ಇಸ್ ಇಟ್ ನಾಟ್? ಆ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಒಳಗೇ ರಿಫಿಲ್ಲನ್ನು ಹಾಕ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಡಾರ್ಸಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಂಟ್ರಲ್ ಸರ್ಫೇಸಸ್ ಆರ್ ಸೆಪರೇಟೆಡ್. ಅದ್ರ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಬಟ್ ಈ ಫೈಲಮದ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ dorsal and ventral surfaces are attached to each other. A dorsal and ventral surface, upper and lower body surface ಅನ್ನು ಸೆಪರೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಗಳು ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ದ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಫೈಲಮ್ ಆರ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ನೋನ್ ಆಸ್ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ವರ್ಮ್ಸ್. ಡಾರ್ಸೋವೆಂಟ್ರಲಿ ಫ್ಲ್ಯಾಟನ್ಡ್ ಬಾಡಿ ಇರೋದ್ರಿಂದನೇ ಈ ಫೈಲಮದ ಮೆಂಬರ್ಗಳಿಗೆ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ವರ್ಮ್ಸ್ ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ನೇಮನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತದೆ. ರಿಮೆಂಬರ್, ಬಾಡಿ ಫಾರ್ಮ್ ಇನ್ ದ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ವರ್ಮ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಪ್ಲಾಟಿಹೆಲ್ಮಿಂಥಸ್ ಈಸ್ ಡಾರ್ಸೋವೆಂಟ್ರಲಿ ಫ್ಲ್ಯಾಟನ್ಡ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ದೇ ಆರ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ನೋನ್ ಆಸ್ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ವರ್ಮ್ಸ್. ಎಸ್, ಮೂವಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಎಸ್, here you can see a completely superior grade of organization. So grade of body organization or the level of body organization, both of them are same. Directly here the organ is formed. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಆರ್ಗನ್ ಅನ್ನೋ ಅಂಥ ಟರ್ಮ್ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಪೋರಿಫೆರೆನ್ಸ್ ಶೋ cellular level of organization. Coelentrates and ctenophora members show tissue grade of organization. For the first time, aggregation of the tissues into organ and aggregation of the organs into organ system, it is observed in the members of phylum Platyhelminthus. Superior level of organization. ಸಿ, ಪೋರಿಫೆರಾ ಒಳಗೆ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಮಲ್ಟಿ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಬಟ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೀಲಂಟ್ರೇಟಾ ಒಳಗೆ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಟಿಶ್ಯೂ ಆಯಿತು. ಅದೇ ಟಿಶ್ಯೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಟೀನೋಫೋರಾ ಒಳಗೂ ಆಯಿತು.
ಪ್ಲಾಟಿಹೆಲ್ಮೆಂತ್ ಒಳಗೆ ಇವಾಲ್ವ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಫ್ರಾಮ್ ಟೀನೋಫೋರಾ ಟು ಪ್ಲಾಟಿಹೆಲ್ಮೆಂತ್ ದ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟೆಡ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ದ ಆರ್ಗನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟೆಡ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ದ ಆರ್ಗನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆರ್ ಗ್ರೇಡ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ in the flatworms is organ and organ system. It is superior than the remaining members of other phyla what you have studied. Then symmetry is again different here. The type of the symmetry shown by members of platyhelminths is bilateral symmetry. Is it clear? Bilateral symmetry. How many types are there in the symmetry? There are two types. One is radial symmetry and another is bilateral symmetry. Sponges are asymmetrical. Body cannot be divided into similar halves in any plane. ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೂ ಬಾಡಿನ ಕಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಮೇಜ್ಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಈಕ್ವಲ್ ಬಾಡಿ ಹಾಲ್ವ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಪಾರ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಚ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರೇಡಿಯಲ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಸೀಲೆಂಟ್ ರೇಟಾ ಒಳಗೆ ಏನು ಬಂದಿತ್ತು ಟರ್ಮ್? ರೇಡಿಯಲ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಟಿಹೆಲ್ಮೆಂತ್ ಒಳಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಈಸ್ ಫೌಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೈಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ. ವಾಟ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್? ಇಲ್ಲಿ ಇಮೇಜ್ ಒಳಗೆ ನಿಮ್ಗೇನು ಆ್ಯನಿಮಲ್ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪ್ಲಾನೇರಿಯಾ. ಹೌ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ. ಚಪ್ಪಟೆಯಾದಂಥ ಬಾಡಿ, ಡಾರ್ಸಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಂಟ್ರಲ್ ಸರ್ಫೇಸಸ್ ಆರ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ದ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ವರ್ಮ್ಸ್. ಸಿ ಇಲ್ಲೇ ವೆನ್ ದಿಸ್ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಕಟ್ ಇನ್ ದ ಮಿಡಲ್, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಸ್, ಈ ಮಿಡಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಟೂ ಇಮೇಜಸ್ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಹಾಲ್ವ್ಸ್, ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಭಾಗ ಆಗ್ತದೆ, ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಭಾಗ ಆಗ್ತದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಬೋತ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ದ ಮಿರರ್ ಇಮೇಜಸ್. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇದ್ದಲ್ಲೇ ಬಾಡಿನ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇನ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಪ್ಲೇನ್. ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಟರ್ಮ್. ವೆನ್ ಬಾಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು two similar halves only in one plane, such symmetry is called bilateral symmetry. Radial symmetry ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? If this is the animal, it can be divided into equal halves in any plane. ಯಾವುದು ಬೇಕಾದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ಈಕ್ವಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದ್ರೆ ಇನ್ ಎನಿ ಪ್ಲೇನ್ it is called radial symmetry. But here the animal can be divided into two equal halves only in one plane. Such a symmetry is called bilateral symmetry. All the members of phylum platihelmanthus, ಇದರ ಮುಂದಿನ ಫೈಲಮ್ ಏನು ಕಲಿತೀರಿ, ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಇನ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಫೈಲಾ, ಆಲ್ ದ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ಶೋಯಿಂಗ್ bilateral symmetry. Then moving to the next character, germinal layers or embryonic layers. This is also new character but the term is familiar. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಎಲ್ಲಿನೂ ಟರ್ಮು ಟ್ರಿಪ್ಲೋಬ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಂತ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ, ಡಿಪ್ಲೋಬ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಂದಿತ್ತು. germinal layers or the embryonic layers. What are these layers? These are the layers produced in the developing embryo and they are three layers: outer ectoderm, middle mesoderm and inner endoderm. Remember, the members of phylum Platihelmanthus are triploblastic. They have three germ layers in their body. All the three layers are present. Ectoderm is the outermost layer, mesoderm is the middle layer and endoderm is the innermost layer. So flat worms are triploblastic. Coelentrates are diploblastic, ctenophores are diploblastic. The flat worms, Platihelmanthus members are triploblastic. They are having the three germ layers or the embryonic layers: ectoderm, mesoderm and endoderm. Here is the image. You can see again this is the planaria only. Other the
ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಪೋರ್ಷನನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಎಲಾಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದದ. ದ 3 germ layers ಆರ್ ವೆರಿ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಇಮೇಜ್. ಸೊ ಬಾಡಿ ಕವರಿಂಗ್, it is formed by ectoderm. Then tissue filled region in the middle, it is nothing but mesoderm. In the image, ಇದೇನು ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಔಟರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕವರಿಂಗ್ ಅದ ದ್ಯಾಟ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ದ ಎಕ್ಟೋಡರ್ಮ್. ಇಲ್ಲೇ ಮಿಡಲ್ ಏನು ನಿಮಗೆ ಲೈಟ್ ಆರೆಂಜ್ ರೆಡ್ ಶೇಡ್ ಕಾಣಿಸ್ತದ, ದಿಸ್ ಈಸ್ mesoderm, and this innermost portion, this is nothing but endoderm, which covers the digestive tract. Digestive tract is nothing but digestive tube. So members of phylum Platyhelminthus are triploblastic in nature. They have the 3 germinal layers: ectoderm, mesoderm and endoderm. Then one more character, the coelom. ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಡಾರ್ಸೋವೆಂಟ್ರಲಿ ಫ್ಲ್ಯಾಟನ್ಡ್ ಬಾಡಿ, ಫುಲ್ ಚಪ್ಪಟೆಯಾದಂಥ ಬಾಡಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಬಾಡಿ ವಾಲ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ಏನೂ ಗ್ಯಾಪ್ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇ ಖಾಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ದ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೈಲಮ್ ಅಸ್ಕಿಹೆಲ್ಮೆಂಥಸ್ ಆರ್ acoelomates. They do not contain coelom. The coelom is absent, they are called acoelomates, and the digestive system of members of this phylum is incomplete. What is the meaning of incomplete digestive system? Only mouth is present, anus is absent. Here you can see this is the digestive tube. ಮೌತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಏನಸ್ ಅಂತ ಒಂದೇ ಓಪನಿಂಗಿಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದದ, ಅಂದರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಇಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಬೋತ್ ಮೌತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಏನಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ದ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಸ್ ಸೇಡ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು platyhelminths? The members of this phylum are called flatworms. Most of the members are endoparasites, including other animals and human beings. The free-living flatworm is planaria. The body form is dorsoventrally flattened. The members of this phylum, they show organ and organ system grade or level of body organization. The members of this phylum are triploblastic in nature. They have 3 wall layers or 3 germinal layers such as ectoderm, mesoderm and endoderm. The members of this phylum are acoelomates. They do not contain body cavity, and the digestive system of this members is incomplete. Type of the symmetry shown by the members belonging to platyhelminths is bilateral symmetry. The body can be divided into 2 similar halves only in one plane. Try to concentrate on the explained characters. Rest of the characters I will continue in the next video. Hope this explanation is clear for you. Thank you.